Hello friends, welcome to my YouTube channel. আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 10ৰ ইংলিছ। Question number 1. The inauguration ceremony took place. Answer to হ'ব Union Building in Pretoria. উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো ক'ত হৈছিলে? তো হৈছিলে Union Building in Pretoria. Question number 2 হৈছে Mr. D. Clark was sworn in as. Mr. D. Clark কি হিচাপে শপত লৈছিলে? Answer to হ'ব second deputy president. Question number 3. The Thabo Mbeki was sworn in as. আৰু এই Thabo Mbeki কি হিচাপে শপত লৈছিলে? তেখেত এজন the first deputy president. তেখেত আছিল কি first deputy president. তাৰপিছত হৈছে the smoke trail of Impala jets symbolized. অৰ্থাৎ সেই জেটৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱাবিলাক কি সূচাইছিলে? সূচাইছিলে the new South African flag. নতুন আফ্ৰিকাৰ যিখন জাতীয় পতাকা তাক সূচাইছিলে। তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো আছে ইয়াত had been pleasantly besieged by ... অৰ্থাৎ ইয়াত besiegedৰ শব্দৰ অৰ্থ কি তাক সুধিছে। অৰ্থটো হ'ব এনচাৰ কি to be surrounded closely by. তাৰপিছত হৈছে ... or political emancipation ... ইয়াতো ইমানচিপেশ্যনৰ শব্দৰ অৰ্থ সুধিছে। এনচাৰটো হ'ব কি freedom from restriction. Next questions ... anthem they once despised they. তাৰপিছত ইয়াৰ ডিছপাইজৰ শব্দটোৰ অৰ্থ সুধিছে। এনচাৰটো হ'ব had a very low opinion of. তাৰপিছত নেক্সট হৈছে যে from that profound heart. profound শব্দৰ অৰ্থটো কি হ'ব? এনচাৰটো হ'ব deep and strong. তাৰপিছত হৈছে the transitory freedoms. ইয়াত transitory শব্দটোৰ অৰ্থ সুধিছে। transitory. এনচাৰটো হ'ব lasting for a short time. Next question আছে what is apartheid? What is apartheid? Answer to apartheid is a political system that separates people according to their race, which was made by white rule. অর্থাৎ apartheid কি? apartheid হৈছে এটা বৰ্ণ বৈষম্যমূলক নীতি যিবিলাক কি কৰিছিলে যে যাৰ দ্বাৰা এই বৰ্ণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মানুহক শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হয়। আৰু এইটো আছিল which was made by white rules. অৰ্থাৎ এইটো শ্বেত বৰ্ণ অৰ্থাৎ যিবিলাক বগা লোক আছিলে সেই শ্বেত বৰ্ণ লোকসকলে এইটো নিয়ম বা নীতি প্ৰস্তুত কৰিছিলে। তাৰপিছত আছে so what created a deep and lasting awe in South Africa? Answer to the policy of apartheid created a deep and lasting awe in South Africa. অৰ্থাৎ কিয়ে বহুত গভীৰ আৰু বহু দিনলৈ সাউথ আফ্ৰিকাৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বুকুত আঘাত কৰিছিলে। আঘাতটো হ'ব এনচাৰটো হ'ব কি the policy of apartheid. apartheid বৰ্ণ বৈষম্য নীতিয়ে দেশখনক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰি তুলিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে what is the full name of Mandela? এনচাৰটো হ'ব নেলছন ৰলিলাহলা Mandela. Next question. So when was first national democratic elections held in South Africa? Answer to about first national democratic elections held in South Africa in 1994. Next question is who was the first black president of South Africa? The South Africa প্রথম কৃষ্ণ বৰ্ণৰ প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল? ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? Answer to নেলছন মেণ্ডেলা. নেলছন মেণ্ডেলা আছিল প্ৰথম শ্বেতাংগ বৰ্ণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে যে নেম দি অটোগ্ৰাফ বাই মেণ্ডেলা। মেণ্ডেলাৰ অটোগ্ৰাফখনৰ নাম কি? আত্মজীৱনীখনি। এনচাৰটো লং ৱাক টু ফ্ৰীডম। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে যে where does the ceremonial took place? এনচাৰটো হ'ব in the Union Buildings in Pretoria. নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে যে what was the name of Mandela's daughter? অৰ্থাৎ মেণ্ডেলাৰ জীয়েকৰ নাম কি আছিল? এনচাৰটো হ'ব জেইনানী। Jainani was the Mandela's daughter. Jainani was Mandela's daughter. Next question is who was Jainani? Jainani কোন আছিল? Answer হ'ব Nelson Mandela's daughter. Nelson Mandela's জীয়েক আছিল Jainani. Next question Next question to hall who was first sworn in as second deputy president? Answer to হ'ব Mr. D. Clark. Mr. D. Clark দ্বিতীয় উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কি হৈছিলে যে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল, সেকেন্ড ডেপুটি প্ৰেসিডেন্ট।
Next question is who was sworn in as first deputy president? Your answer to about Thabo Mbeki. So Thabo Mbeki sworn in as first deputy president of South Africa. Next questions. So what was the national anthem of white? অর্থাৎ সাউথ আফ্ৰিকাৰ শ্বেতাংগ বৰ্ণৰ লোকসকলৰ কাৰণে নেশ্যনেল এন্থেম জাতীয় সংগীত কি আছিলে? এনচাৰটো হ'ব নিকোছি চিকেলেল আই আফ্ৰিকা। নিকোছি চিকেলেল আই আফ্ৰিকা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল যে হোৱাট ৱাজ দি নেশ্যনেল এন্থেম অফ ব্লেক? শ্বেতাংগ বৰ্ণৰ বা কৃষ্ণবৰ্ণ লোক শ্বেতাংগ নহয় কৃষ্ণবৰ্ণৰ লোকসকলৰ জাতীয় সংগীত কি আছিলে? এনচাৰটো হ'ব ডাই ষ্টেম। কি হ'ব? ডাই ষ্টেম আছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল যে হুৱেৰ ডিড দি চেৰেমনিয়েল টেক প্লেচ? যে সেই উদ্বোধনী সভাখন ক'ত হৈছিলে? এনচাৰটো হ'ব দি চেৰেমনিয়েল টুক প্লেচ ইন দি লাভলি ছানষ্টন এম্পি থিয়েটাৰ ইন দি ইউনিয়ন বিল্ডিংছ ইন প্ৰিটৰিয়া। হ'ল। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে হোৱাই ডিড দি লিডাৰ্ছ গেডাৰ্ছ ইন চাউথ আফ্ৰিকা অন 10th May 1994 অৰ্থাৎ 1994 চনৰ 10 মে'ৰ দিনাখন সকলো নেতাবিলাক কিয় একগোট হৈছিল? এনচাৰটো হ'ব টু পে দি ৰেচপেক্টছ টু মিষ্টাৰ নেলছন মেণ্ডেলা এণ্ড দেৰ নিউ ফাৰ্ষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক এণ্ড নন ৰেচিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট। যে তেখেতৰ প্ৰথম কৃষ্ণবৰ্ণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক নেলছন মেণ্ডেলাক কি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে সকলো নেতা একগোট হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে হাউ অল্ড ৱাজ দি অথৰ এট দি টাইম অফ ইনাগ্ৰেশ্যন? যে সেই উদ্বোধনী সভাৰ সময়লৈকে লেখকৰ কিমান বয়স হৈছিলে? এনচাৰটো হ'ব 80 years old। 80 বছৰীয়া হৈছিল তেওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন যে হাউ মেনি চিটছ ৱেৰ ৱন বাই মেণ্ডেলাছ পাৰ্টি ইন দি ফাৰ্ষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক ইলেকশ্যনছ অফ চাউথ আফ্ৰিকা? যে চাউথ আফ্ৰিকাৰ সেই নেলছন মেণ্ডেলাৰ পাৰ্টিটো কিমানখন ভোট পাইছিলে? এনচাৰটো হ'ব 252 চিটছ এমং দি 400 চিটছ। অৰ্থাৎ 400 চিটৰ ভিতৰত 252টা চিট পাইছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ ডিড নেলছন মেণ্ডেলা স্পেণ্ড ইন প্ৰিজন? এনচাৰটো হ'ব কি 30 years। অৰ্থাৎ 30 বছৰ নেলছন মেণ্ডেলাই জেলত কাৰাবাস খাটিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে যে ষ্টেট দি টু নেশ্যনেল এন্থেমছ এণ্ড হোৱাই ৱেৰ দে চাং? যে সেই দুখন ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ নাম লিখা আৰু এই দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত কিয় গোৱা হৈছিলে? এনচাৰটো হ'ব কি যে নিকোছি চিকেলেল আই আফ্ৰিকা এণ্ড ডাই ষ্টেম। অৰ্থাৎ এই দুখন কি হ'ল যে নেশ্যনেল এন্থেমৰ নাম হ'ল যে দি নেম অফ দি টু নেশ্যনেল এন্থেমছ আৰ নিকোছি চিকেলেল আই আফ্ৰিকা এণ্ড ডাই ষ্টেম। এণ্ড কিয় সেইটো দুটা গানটো গোৱা হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো? তাৰ এনচাৰটো হ'ল যে বিকজ দে ৱেইটেড টু পে অনাৰ এণ্ড ৰেচপেক্টছ টু দি হোৱাইটছ এণ্ড দি ব্লেকছ ইকুৱেলি। অৰ্থাৎ যে কৃষ্ণবৰ্ণৰ আৰু শ্বেতবৰ্ণৰ সকলো লোকে কি যে ইকুৱেলিভাৱে সমানভাৱে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰিছিলে, ৰৈ আছিলে, যাৰ বাবে দুখন ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱা হৈছিলে। হ'ল। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে চ' হোৱাট ডাজ কাৰেজ মিন টু মেণ্ডেলা? অৰ্থাৎ মেণ্ডেলাৰ মতে সাহসনো কি? এনচাৰটো হৈছে একৰ্ডিং টু হিম কাৰেজ ৱাজ নট দি এবচেঞ্চ অফ ফিয়াৰ বাট দি ট্ৰিউম্ফ অভাৰ ইট। তেওঁৰ মতে সাহস সেইটো নহয় যিটো ভয়ক কোনোদিনে হেৰিও কৰা নাই, প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই, মানে ভয়ক কোনোদিনে ফেচ টু ফেচ হোৱা নাই ভয়ৰ লগত। সাহসী মানুহ সেইজন যিজনে কি কৰে যে ট্ৰিউম্ফ অভাৰ ইট, তাক জয় কৰিব পাৰিছে। সেইটো হৈছে কাৰেজ মানে কি সাহস। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে যে একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা হু ইজ ব্ৰেভ মেন? মেণ্ডেলাৰ মতে সাহসী মানুহ কোন হয়? এনচাৰটো হ'ব দি ব্ৰেভ মেন ইজ নট হি হু ডাজ নট ফিল এফ্ৰেইড বাট হি হু কনকুৱাৰ্ছ ডেট ফিয়াৰ। কৈছে সাহসী মানুহ সেইজন নহয় যে যিজনে ভয়ক অনুভৱ নকৰে বা যিজনে ভয় নকৰে। সাহসী মানুহ সেইজন যিজন ভয়ক জয় কৰিছে। এইটো একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলাৰ মতে। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে হু ৱাজ একম্পেনিড মেণ্ডেলা? অৰ্থাৎ মেণ্ডেলাক কোনে লগ দিছিলে? মেণ্ডেলা ৱাজ একম্পেনিড বাই হিজ ডটাৰ জেইনানী। ইয়াত MEN আছে, এইটো MA হ'ব, MANDELA মেণ্ডেলা। মেণ্ডেলাক লগ দিছিলে তেওঁৰ ডটাৰ্ছ কোন? জেইনানী। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে যে হোৱাট ৱেৰ দি কালাৰ্ছ ইমিটেড বাই এ চেভৰন অফ ইম্পালা জেটছ? এনচাৰটো হ'ব দি কালাৰ্ছ ইমিটেড বাই এ চেভৰন অফ ইম্পালা জেটছ ৱেৰ ব্লেক, ৰেড, গ্ৰীণ, ব্লু
and gold of the new South African flag. অৰ্থাৎ সেই জেটবিলাকক কি কি ধৰণৰ ৰং কি কৰিছিলে প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে বা ওলাইছিলে জেটৰ পৰা এইবিলাক আছে ব্লেক আছিল ৰেড গ্ৰীণ ব্লু এণ্ড গল্ড অফ দি গল্ড নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে যে একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা হোৱাট ডাজ মেন হেভ টুইন অব্লিগেশ্যন একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা যে মানুহৰ দুটা দায়িত্বটো কি অব্লিগেশ্যন এনচাৰটো হবে এভৰি মেন হেজ টুইন obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community and his country. So প্ৰত্যেক মানুহৰ দুটা দায়িত্ব থাকে এটা হৈছে কি যে ফেমিলি তেওঁৰ পৰিয়াল তেওঁৰ মাক দেউতাক তেওঁৰ ৱাইফ আৰু তেওঁৰ চিলড্ৰেনক লয় আন এটা দায়িত্ব হৈছে যে obligation to his people তেওঁৰ গোটেই মানুহবোৰক লয় হিজ কমিউনিটি তেওঁৰ সম্প্ৰদায় আৰু তেওঁৰ পৰা দেশক লয় এটা কি হয় দায়িত্ব থাকে নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে যে why could men not fulfill their twin obligations যে মানুহে কি হয় যে তেওঁলোকৰ নিজৰ দায়িত্ববিলাক পূৰণ কৰিব কিয় নোৱাৰে এনচাৰটো হ'ব যে ইন সাউথ আফ্ৰিকা ইফ এ মেন অফ কালাৰ tried to fulfill his obligations to his people he is isolated and punished also he was prevented from fulfilling his obligation to his family so men could not fulfill their twin obligation in South Africa কৈছে যদি সাউথ আফ্ৰিকাত কোনো কৃষ্ণবৰ্ণ লোকে যদি নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে তেনে ব্যক্তিক কি কৰা হয় যে আইচোলেটেড একাষৰীয়া কৰা হয় আৰু তেওঁক শাস্তি দিয়া হয় আনকি তেওঁলোকক কি নিজৰ ফেমিলিৰ পৰা আঁতৰাই অনা হয় সেইকাৰণে কি হয় সাউথ আফ্ৰিকাত কোনো ধৰণৰ তেনে দুটা দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে যে নেম দি পাৰ্টি জইন বাই দি অথৰ অৰ্থাৎ এই অথৰে জইন কৰা পাৰ্টিখনৰ নাম কি আছিলে তাৰ আছিলে আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ANC নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে যে হোৱাট ইজ দি ভিউ পইণ্ট অফ মেণ্ডেলা এবাউট ফ্ৰীডম যে মেণ্ডেলাৰ মতে স্বাধীনতা কি ফ্ৰীডম কি এনচাৰটো হ'ব যে ফ্ৰীডম ইজ ডেট ইট ইজ ইনডিভিজিবল একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা দি চেঞ্জ ইজ অন এনি ওৱান অফ হিজ পিপুল আর the change on all of them and also includes him. Next question is so what changed Mandela as a young man into a bold one? Nelson Mandela কিহে পৰিৱৰ্তিত কৰিলে যেন কি যে young man into a bold one সাহসী মানুহলৈ কিহে পৰিৱৰ্তন কৰিলে এনচাৰটো হ'ব যে Mandela's desire for the freedom of his people to live their lives with dignity and self-respect changed him into a bold one